से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्यदि मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहु तिमिर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજના નવા દિવસની ભેટને માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ. ગુજરાત ડાયસન કાઉન્સિલની આ ઓનલાઈન જે સેવાઓ છે તેના માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. અને આજે આપણે બાઇબલ અભ્યાસને માટે આગળ વધીએ તે પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ગૌરવી અને પવિત્ર પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આજના નવા દિવસની ભેટને માટે. આજના દિવસની આશીષ પ્રત્યેકને આપજો. આ સમયે અમે જે બાઇબલ અભ્યાસ કરવા માગીએ છીએ તેમાં પ્રભુ તમે અમને કૃપા પૂરી પાડો. એ વચનો દ્વારા પ્રભુ આજે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો અને ખાસ પ્રકારનો આશીષ પ્રભુ તમે અમને પૂરું પાડો એવી પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ. મુજબલ પાત્રને પણ પ્રભુ તમારા વિંધાયેલા હાથોમાં મૂકીએ છીએ. મારી પણ પ્રભુ તમે સહાય કરો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા, અમારા તારણહાર પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરજો. આમેન. આજના દિવસને માટે જે શાસ્ત્ર પાઠ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે બાઇબલમાંથી નવા કરારમાં ફિલેમોનને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર આપણે જોઈશું અને એ પત્રનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. તેમાંથી 8મા વાક્યથી તે 20મા વાક્ય સુધી આપણે આ સમયે પ્રભુના વચનો વાંચીએ. ફરીને એકવાર તમારો ખાસ રીતે હું આ બાઇબલ સ્ટડીમાં આવકાર કરું છું. 8મું વાક્ય, જો કે જે યોગ્ય છે તે તને આજ્ઞારૂપે કહેવાને મને ખ્રિસ્તથી પૂરી છૂટ છે ખરી, તો પણ હું પાઉલ વૃદ્ધ તથા હમણાં ખ્રિસ્ત ઈસુનો બંદીવાન હોવાથી બીજી રીતે એટલે પ્રેમપૂર્વક તને વિનંતી કરું છું. ઓનેસિમસ આ બંદીખાનામાં જે મારો ધર્મપુત્ર થયો છે તેને વિશે હું તને વિનંતી કરું છું. અગાઉ તે તને ઉપયોગી નહોતો, પણ હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયોગી છે. તેને પોતાને એટલે મારા ખુદ હૃદય જેવાને મેં તારી પાસે મોકલ્યો છે. તેને હું મારી પાસે રાખવા ચાહતો હતો કે સુવાર્તાને લીધે હું બંદીખાનામાં છું તે દરમિયાન તારા બદલામાં તે મારી સેવા કરે. પણ તારો ઉપકાર પરાણે નહીં પણ રાજી ખુશીથી થાય એ માટે તારી મરજી જાણ્યા વિના કંઈ કરવાની મારી ઈચ્છા નહોતી. કેમ કે તે હંમેશા તારી પાસે રહે એ માટે જ કદાચ તે થોડા વખત વેગળો થયો હશે. પણ હવે પછી તે દાસના જેવો નહીં પણ દાસથી અધિક એટલે વાલા ભાઈના જેવો છે. મને તો તે વિશેષ કરીને એવો જ છે, પણ તને તો દેહમાં તથા પ્રભુમાં કેટલો બધો વિશેષ છે. માટે જો તું મને ભાગીદાર ગણે તો તું જેમ મારો અંગીકાર કરે તેમ તેનો અંગીકાર કરજે. એટલે સુધી આપણે વાંચીએ. પ્રભુના વાંચેલા વચન પર પ્રભુ તેની આશીષ આપે. બાઇબલમાં ફિલેમોનને પાઉલ પ્રેરિતનો જે પત્ર છે એ એક જ અધ્યાય છે અને તેના 8 થી 16 વચનો આપણે હમણાં વાંચ્યા અને એ વચનો પર આપણે મનન કરવા માગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, ફરીને એકવાર તમારા ચરણોમાં નમીએ છીએ. આજના આ વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો અને પ્રભુ તમારો ખાસ આશીર્વાદ અમને પૂરો પાડો એવી પ્રાર્થના કરતા સભાજનોને અને મારી જાતને તમારા હાથોમાં પ્રભુ હું સોંપું છું. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સ્વીકારો. આમેન. બાઇબલમાં એક જ અધ્યાયનો આ પત્ર છે અને પાઉલ પ્રેરિતે તે ફિલેમોનને લખ્યો છે. ફિલેમોનને તે ખાસ રીતે તેના જે ચાકર હતો, તેનો જે નોકર હતો ઓનેસિમસને માટે અને ઓનેસિમસને ફરી તે સ્વીકારે તે માટે તેને લખે છે. અને જે શાસ્ત્રપાઠ આપણે વાંચ્યો તેમાં 8મા વાક્યમાં લખવામાં આવ્યું છે, જો કે જે યોગ્ય છે તે તને આજ્ઞારૂપે કહેવાને મને ખ્રિસ્તથી પૂરી છૂટ છે ખરી, તને
હું આજ્ઞારૂપે કહી શકું છું. અને અત્યારે તને કદાચને હું બહુ ખાસ રીતે એક આજ્ઞા કરું કે તું ઓનેસિમસને ફરી સ્વીકાર. કદાચ ફિલોમન એ બાબતે ઢચુપચું હશે, કારણ કે ઓનેસિમસ તેની પાસેથી નાસી ગયો હતો અને ફરી પાછો હવે તેને લેવાની વાત કહેવામાં આવી છે અને એ પ્રસંગ ઊભો થયો છે. ત્યારે તે કહે છે 9મું વાક્ય, તો પણ હું પાઉલ વૃદ્ધ તથા હમણાં ખ્રિસ્ત ઈસુનો બંદીવાન હોવાથી બીજી રીતે એટલે પ્રેમપૂર્વક તને વિનંતી કરું છું. પાઉલ ખાસ શબ્દ ઉમેરે છે વૃદ્ધ. આ વૃદ્ધ શબ્દ એટલે કે પાઉલ એ સિનિયર સિટીઝન અવસ્થામાં હવે છે. એ અવસ્થામાં પણ તે ખાસ પ્રકારે બંનેનું સમાધાન કરાવે છે. ઓનેસિમસને ફરી સ્વીકારે ફિલોમન, તે માટે તેને આ પત્ર લખે છે અને તેથી તે શરૂઆત કરે છે કે ઓનેસિમસ આ બંદીખાનામાં જે મારો ધર્મપુત્ર થયો છે તેને વિશે હું તને વિનંતી કરું છું. ઓનેસિમસ તે ફિલેમનનો નોકર હતો. ઓનેસિમસ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે ઉપયોગી. તે ખરેખર તેને માટે ઉપયોગી હતો, પણ તે તેના ઘરેથી જતો રહ્યો હતો અને તેને બંદીખાનામાં નાખવામાં આવ્યો અને બંદીખાનામાં તે પાઉલની સાથે થયો અને પાઉલની સાથે તેને ખાસ રીતે ઓળખાણ થઈ અને પાઉલનો તે મિત્ર બન્યો અને તેથી પાઉલ પ્રેરિતે તેના જીવનમાં કાઉન્સેલિંગ કર્યું હશે, તેની સાથે વાતચીત કરી હશે અને તેને ફરી પોતાના માલિકને ઘરે એટલે ફિલોમનના ઘરે જવાના માટે તેને કહ્યું હશે. અને હવે એ જાય છે ત્યારે આ પત્ર તે ફિલોમનને લખે છે કે ઓનેસિમસ હવે ફરી તારે ત્યાં આવે છે, હું તેને પાછો મોકલું છું, ત્યારે તું હવે તેનો આવકાર કરજે. ત્યાં લખ્યું છે 11મું વાક્ય, અગાઉ તે તને ઉપયોગી નહોતો, પણ હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયોગી છે. હવે પાઉલની સાથે બંદીખાનામાં રહીને ઓનેસિમસ ખાસ રીતે પ્રભુનું બાળક તે બને છે. સાચા અર્થમાં તે પોતે પ્રભુની પાસે આવીને પોતાનું અર્પણ પ્રભુને કરે છે અને તેથી હવે ઓનેસિમસ તે બદલાઈ ગયેલો ઓનેસિમસ છે. પહેલો જે ઓનેસિમસ હતો એવો હવે આ ઓનેસિમસ રહ્યો નથી, પણ પાઉલ પ્રેરિતની સાથેના સંબંધને કારણે તે હવે બદલાઈ ગયો છે અને તેથી તે કહે છે કે અગાઉ તે તને ઉપયોગી નહોતો, પણ હમણાં તને તથા મને પણ ઉપયોગી છે. અને ઓનેસિમસનો અર્થ પણ એ જ થાય છે, ઉપયોગી. અને એ ઓનેસિમસને હવે હું તારી પાસે મોકલું છું, તો તું તેનો સ્વીકાર કરજે. અને ઓનેસિમસને માટે તે કહે છે કે મારા ખરા હૃદય જેવાને મેં તારી પાસે મોકલ્યો છે. એટલે ઓનેસિમસ અને ની સાથે પાઉલ પ્રેરિતનો કેવો ગાઢ સંબંધ થયો હશે. જેલમાં તેઓ સાથે સમય વિતાવ્યો અને એને કારણે ઓનેસિમસના જીવનમાં બદલાણ થયું છે અને તેથી કહે છે કે તે પહેલો હતો એવો હવે રહ્યો નથી અને તેથી હવે હું તેને તારી પાસે મોકલું છું અને તેનો તું સ્વીકાર કરજે. મારી તેણે જે સેવાઓ કરી તે માટે પણ તેનો આભાર માને છે. અને પછી કહે છે કે પણ પરાણે ઉપકાર નહીં, પણ રાજી ખુશીથી થાય, માટે તારી મરજી જાણ્યા વિના કંઈ કરવાની મારી ઈચ્છા નહોતી. અને તેથી એને કહે છે કે હવે હું એને મોકલું છું, એ તું એને સ્વીકારજે. અને પછી 15મા વાક્યમાં કહે છે, કેમ કે તે હંમેશા તારી પાસે રહે એ માટે જ કદાચને થોડા વખતને માટે તે વેગળો થયો હશે. થોડા સમયને માટે તારા ઘરેથી તે નાસી ગયો, અહીંયા કેદખાનામાં તેને પૂરવામાં આવ્યો, કેદખાનામાં મારી સાથે તે રહ્યો અને એ જે થોડો સમય તે વેગળો રહ્યો એ સમય દરમિયાન
તેના જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે તે સાચા અર્થમાં પ્રભુનું બાળક બન્યો છે અને તેથી હવે એ બદલાયેલો ઓનેસિમસ છે, ઉપયોગી ઓનેસિમસ છે. એનો તું હવે દાસ તરીકે નહીં પણ એથી અધિક ભાઈના જેવો ગણીને તેનો તું સ્વીકાર કરજે એવું તેને ખાસ રીતે કહે છે. અને પછી કહે છે 18મા વાક્યમાં, જો તેણે તારો કંઈ અન્યાય કર્યો હોય કે તેની પાસે તારું કંઈ લેણું હોય તો તે મારે ખાતે લખજે. કેટલી સરસ વાત કરે છે કે જો તેનું કંઈ લેણું હોય તો એની પાસે કંઈક માગતો હોય તો એ હવે એની પાસે નહીં પણ મારે ખાતે એ લખ, ઉધાર કર અને હું તને એ આપીશ. એટલે ઓનેસિમસ હવે એકદમ ફ્રી થઈ ગયો છે અને બધી રીતે તે જાણે કે તારે માટે ફરી એક લાયક વ્યક્તિ છે, માટે તું તેનો અંગીકાર કરજે એમ તેને વિનંતી કરે છે. અને પછી 19મા વાક્યમાં પાઉલ કહે છે કે હું પાઉલ મારે પોતાને હાથે લખું છું કે હું તે વાળી આપીશ. ખરું જોતા તો તું તારા પંડનો મારો કરજદાર છે, પણ તે વિશે હું તને કશું કહેતો નથી. ખરું જોતા તો તું તારા પંડનો મારો કરજદાર છે, પણ એવું મારે હવે કંઈ કહેવું નથી, પરંતુ હવે હું તને વિનંતી કરું છું કે તું ઓનેસિમસનો સ્વીકાર કરજે, કારણ કે હવે એ બદલાયેલી એ વ્યક્તિ છે, તેના જીવનનું પરિવર્તન થયું છે અને હવે તે તારા માટે વધારે ઉપયોગી એવી વ્યક્તિ બનશે. અને પછી 20મા વાક્યમાં તે કહે છે કે મારા હૃદયને શાંત કર. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે પાઉલ પ્રેરિતનું હૃદય શાંત નહોતું. કયા કારણે? ઓનેસિમસને કારણે. ઓનેસિમસ હજી ફિલોમનથી દૂર છે, પણ એ સાચે જ ફરી પાછો ફિલોમનની પાસે જાય અને ફિલોમન એનો સ્વીકાર કરે અને ફિલોમનને ત્યાં ઓનેસિમસ કામ કરે, ઉપયોગી પાત્ર બને એવું તે ઈચ્છતો હતો. અને એ વાત એના હૃદયમાં હતી અને તેથી કહે છે કે ખ્રિસ્તમાં મારું હૃદય શાંત કર. આ એક ખાસ પ્રકારની હૃદયમાં તેની ઈચ્છા હતી અને એ ઈચ્છા જો તું હવે ઓનેસિમસને પાછો સ્વીકારીશ તો એ હૃદય મારું શાંત થશે. બીજાને માટેની કેટલી જબરજસ્ત લાગણી અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓનેસિમસને સાથે કાઉન્સેલિંગ એમણે કર્યું, ઓનેસિમસના જીવનમાં બદલાણ થયું અને હવે તે ઓનેસિમસને ફરી પોતાને ઘેર, પોતાના માલિકને ઘેર મોકલે છે અને એને કહે છે ખ્રિસ્તમાં મારું હૃદય શાંત કર. કોઈક વ્યક્તિના જીવનમાં રસ લીધા પછીથી છેક સુધી જે તે પૂરું થાય ત્યાં સુધી જાણે કે તે પ્રત્યે ધ્યાન આપે છે અને એ પ્રત્યે એનું લક્ષ્ય હોય છે. અને તેથી કહે છે કે જો તું એને હવે સ્વીકારી લઈશ તો મારું હૃદય શાંત થશે, પ્રભુમાં મને આનંદ થશે. અને ત્યાર પછી આપણે આગળ વાંચીએ છીએ કે તું મારું કહ્યું માનીશ એવો ભરોસો રાખીને આ પત્ર હું લખું છું. આ પત્રમાં હું તને લખું છું એ ઓનેસિમસને ફરી પાછો સ્વીકારવાને માટે. તે ખાસ રીતે હું ભરોસો રાખીને લખું છું, કારણ કે મને ખાતરી છે અને વિશ્વાસ છે કે મારું આ કહેલું, મારું આ લખેલું તું સ્વીકારીશ અને એ રીતે તું ફિલોમન આ ઓનેસિમસને સ્વીકારશે એવો હું વિશ્વાસ ધરાવું છું, એવો ભરોસો હું રાખું છું. જે કાર્ય એ હવે કરે છે એ માટે તે વિશ્વાસ સહિત આ પત્ર લખે છે અને કહે છે કે હું જાણું છું કે હું જે કહું છું તે કરતાં પણ તું વધારે કરીશ. હું તને જે અત્રે આ પત્ર દ્વારા કહી રહ્યો છું એથી વિશેષ પણ તું કરવાનો છું એવું હું સ્વીકારું છું, એવું હું જાણું છું. અને એ માટે ફિલોમનને તે ખાસ રીતે
અભિનંદન આપે છે. ફિલોમનને કોઈક રીતે ફરીથી ઓનેસિમસને સ્વીકારવાને માટે વિનંતી કરે છે. એ બધા શબ્દો આપણે લઈ શકીએ, પરંતુ તે હવે ફિલોમનને પાઉલ પ્રેરિત તે ઓનેસિમસની સોંપણી કરે છે. ત્યાર પછી ત્યાં લખ્યું છે આગળ, વળી મારે સારું ઉતારો તૈયાર રાખજે, કેમ કે હું આશા રાખું છું કે તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા તમારી પાસે આવવાનું થશે. પાઉલ પ્રેરિત તે સુવાર્તિક મુસાફરીઓ કરતા હતા. એક સ્થળથી બીજી સ્થળે એમને જવાનું થતું હતું, અને તેથી સ્વાભાવિક જ્યાં જાય ત્યાં ઉતારો કરે, અને ઉતારો કરવાના માટે મકાન રૂમની વ્યવસ્થાની જરૂર પડે. અને તેથી એ કહે છે કે મારે સારું ઉતારો તૈયાર રાખજે, કેમ કે હું આશા રાખું છું કે તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા મારું તમારી પાસે આવવાનું થશે. આ બીજો શબ્દ પણ એટલો જ અગત્યનો છે, તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા. ત્યાં ચોક્કસ રીતે પાઉલ પ્રેરિત કહે છે કે તમે પ્રાર્થના કરો છો, તમે મારા માટે પ્રાર્થના કરો છો, સુવાર્તાના કાર્યને માટે પ્રાર્થના કરો છો, મંડળીને માટે પ્રાર્થના કરો છો, તમે લોકો પ્રભુને સ્વીકારે તે માટે પ્રાર્થના કરો છો. અને તેથી એ તમારી પ્રાર્થનાઓને માટે આભાર માનું છું, અને એ તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા, તમે કરેલી એ પ્રાર્થનાઓ દ્વારા તમારી પાસે મારું આવવાનું થશે. અને આ એક સુવાર્તાનો બોજ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિઓ તરીકે આપણે ધરાવીએ, એ આપણને એમાંથી શીખવાનું મળે છે. ભૂતકાળના દિવસો હું યાદ કરું છું. મારા બાપુજી પંચમહાલ વિસ્તારમાં સુવાર્તિક હતા, અને રોજ સવારે તેઓ લગભગ 9 વાગ્યે ઘરેથી નીકળી જાય, બગલ થેલો લઈને, ચોપાનિયા અને બાઇબલ એવું તેમની સાથે હોય, અને ઉપદેશ કરવાને માટે તેઓ રોજ જતા હતા. એ દિવસો હું યાદ કરું છું, અને ખાસ પ્રભુનો આભાર માનું છું એ સમયની સુવાર્તિકોની, મિશનરીઓની, બાળકોની એ સેવાઓને માટે. અને એ સેવાઓ દ્વારા ઘણા બધા લોકોને પ્રભુની ઓળખ તેઓએ આપી, અને મંડળીઓની સ્થાપનાઓ થઈ, અને પ્રભુના લોકોનો સંખ્યામાં ઉમેરો થતો ગયો. અને આજે એ વિસ્તારમાં ઘણી બધી મંડળીઓ છે, અને ઘણા બધા લોકો તે પોતાના જીવનો દ્વારા પ્રભુને મહિમા આપી રહ્યા છે. સુવાર્તાનું એ ખાસ પ્રકારનું કાર્ય એ સમયના મિશનરીઓ અને સુવાર્તિકોએ કર્યું, અને એને પરિણામે આજે ત્યાં મંડળી છે, અને એ મંડળી પણ હવે સુવાર્તાનું કામ કરી રહી છે, અને પ્રભુનું એ કામ તે આગળ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. અને તે માટે ઘણા બધા લોકો પ્રાર્થનાઓ કરતા હતા, અને એ પ્રાર્થનાઓનું પરિણામ તેઓને મળ્યું. અને અહીંયા પણ એ પાઉલ પ્રેરિત ફિલોમનને લખતા લખે છે કે તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા મારું તમારી પાસે આવવાનું થશે. વાલા ભાઈ બહેનો, એકબીજાને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, એ આજે આ વાક્યમાં પ્રભુ આપણને કહી રહ્યા છે. હા, સુવાર્તિક સેવાઓને માટે ખાસ રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, મંડળીઓને માટે, આગેવાનોને માટે, બિશપ સાહેબોને માટે, સુવાર્તિકો, પાળક સાહેબો, બધાને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. કારણ કે મંડળીમાંની તેમની એ સેવાઓ દ્વારા પ્રભુની સુવાર્તા અન્ય લોકો સુધી પહોંચે છે, અને એ દ્વારા ઘણા બધા લોકો તે પ્રભુની પાસે આવી શકે છે. અને આ ખાસ પ્રકારની સેવા આપણે લેમેનો તરીકે કરવાની હોય છે. પાળક સાહેબો અને મિશનરીઓ અને સુવાર્તિકો એ સુવાર્તા લઈને જાય છે, અને સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. પણ એ જે કાર્ય થયું છે, તેમણે જે કર્યું છે, એ કાર્ય આશીર્વાદિત થાય, એના ફળ આવે, તે માટે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. તેથી પ્રાર્થના આપણા જીવનમાં ખાસ રીતે એક મહત્ત્વની બાબત બની જાય. ઘણું બધું આપણે કરીએ છીએ. કદાચને તમે કે હું પોતે
વ્યક્તિ તરીકે ત્યાં જઈ શકતા નથી, પરંતુ જેઓ સુવાર્તા લઈને ગામડે ગામડે જાય છે એવા લોકોને માટે, સુવાર્તિકોને માટે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરવી જોઈએ, એવું આ ફિલોમનના આ પત્રનામાં આપણે શીખી શકીએ છીએ. ત્યાં લખ્યું છે ફિલોમન ને તે કહે છે કે તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા મારું તમારી પાસે આવવાનું થશે, અને પ્રાર્થનાઓ દ્વારા ઘણું બધું કાર્ય થઈ શકે છે. અને પ્રાર્થના એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના જીવનનો શ્વાસોશ્વાસ છે. પ્રાર્થના દ્વારા જ આપણે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે રહી શકીએ છીએ, જીવી શકીએ છીએ, શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ, અને પ્રભુના મહિમાના અર્થે આપણું જીવન વપરાય છે. અને તે માટે પ્રાર્થના દ્વારા રોજ આપણે આપણું જીવન પ્રભુને સમર્પિત કરતા રહીએ, એ માટે કે આપણા જીવનો દ્વારા સુવાર્તા પ્રગટ થાય. પ્રભુ ખાસ પ્રકારે આપણને જે તે જગ્યાએ લઈ ગયા છે, જે જગ્યાએ આપણે રહીએ છીએ ત્યાં આપણે આપણી પોતાની મરજીથી રહેવા નથી ગયા, ત્યાં પ્રભુ આપણને લઈ ગયા છે, ત્યાં આપણને સ્થાપિત કર્યા છે, ત્યાં આપણું ઘર છે, અને ત્યાં આપણે રહીએ છીએ. ત્યારે જ્યાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાં પણ આપણે પ્રભુના લોકો તરીકે, પ્રભુના બાળકો તરીકે અન્યોને આપણા જીવનો દ્વારા સુવાર્તા આપવાનું કાર્ય કરવાનું છે. અને એવું જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ પ્રભુ આપણા જીવનોને આશીર્વાદિત કરે છે, અને સાથે સાથે પ્રભુ અન્ય લોકોને પણ પોતાની ઓળખ આપે છે. અને તેથી જ એકબીજાના માટે પ્રાર્થના કરવાનું આપણે ચાલુ રાખવું જોઈએ. આપણે આપણી મંડળીઓને માટે, આપણી ડાયોસિસને માટે, સિનડને માટે, અન્ય મંડળીઓને માટે, અને ઘણી બધી સુવાર્તિક સંસ્થાઓ છે, એ સંસ્થાઓ માટે સતત પ્રાર્થના કરતા રહીશું, એ માટે કે પ્રભુનું રાજ્ય આ જગતમાં વૃદ્ધિ પામે. ઘણા બધા લોકો જેઓ નાશના માર્ગે જઈ રહ્યા છે, જેઓને હજી જીવંત ખરા ઈશ્વરની ઓળખ પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેઓ આ સુવાર્તાના પ્રચારને કારણે અને આપણી સેવાઓને કારણે પ્રભુની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે, પ્રભુની પાસે આવે, અને એમ પ્રભુને માટે આપણે ઉપયોગી બની શકીએ. ફિલોમનનો આ જે પત્ર છે, એ પાઉલ પ્રેરિત ફિલોમનને જે પત્ર લખે છે એમાં તેને જે વિનંતી કરે છે એ જ વિનંતી અને એવી જ પ્રાર્થનાઓ દ્વારા આ પ્રભુ આપણો પણ ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે, એવું આજે પ્રભુ આપણને કહી રહ્યા છે. ફરીથી ફિલોમનના આ પત્રને માટે અને તેમાંના આ બે ખાસ પાત્રોને માટે અને ઓનેસિમસને માટે જે બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે એના આધારે આપણે ખાસ પ્રકારે શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સૌથી છેલ્લી અને અગત્યની વાત કહીને હું બંધ કરીશ. ત્યાં ઓનેસિમસ અને એના માલિક ફિલોમનને વચ્ચે અહીંયા સમાધાન કરાવવામાં આવે છે. સમાધાનની સેવા પાઉલ પ્રેરિત કરે છે. બંને અલગ થઈ ગયા, છૂટા પડ્યા, અલગ થઈ ગયા, ત્યારે તેઓ ફરી પાછા ભેગા થાય, તેઓનું સમાધાન થાય, માટે તે પ્રયત્ન કરે છે. અને આ પત્ર દ્વારા ફિલોમનને કહે છે કે ઓનેસિમસને હું તારી પાસે ફરી મોકલું છું, અને તું તેનો સ્વીકાર કરજે. બંનેનું ફરીથી સમાધાન તે કરાવે છે. અને વાલા ભાઈ બહેનો, આપણને પણ સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા સોંપવામાં આવેલી છે. 2 કોરિન્થી તેનો 5મો અધ્યાય અને 18 અને 19નું વાક્ય આપણે જોઈએ. ત્યાં લખ્યું છે બાઇબલમાં 179મું પાનું 18મું વાક્ય, પણ સર્વ દેવ તરફથી છે, જેણે ખ્રિસ્તની મારફતે આપણું સમાધાન પોતાની સાથે કરાવ્યું અને સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા અમને સોંપી છે. એટલે દેવ ખ્રિસ્તમાં પોતાની સાથે જગતનું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણતો નથી, અને તેણે અમને સમાધાનનો સંદેશો સોંપેલો છે. વાલા ભાઈ બહેનો,
સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા કરવાનું કામ તે પ્રભુએ આપણને સોંપ્યું છે. અન્ય લોકો કે જેઓ હજી જીવતા પ્રભુને ઓળખી શક્યા નથી, પ્રભુની પાસે આવ્યા નથી, એવા લોકોનું ઈશ્વરની સાથે સમાધાન થાય, તેઓ સાચા અર્થમાં પ્રભુને ઓળખી શકે, સ્વીકારી શકે, તે માટે પ્રભુ આપણો ઉપયોગ કરવા માગે છે. અને તેથી એ સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા આપણને સોંપવામાં આવેલી છે. અને એ સેવા કરવા દ્વારા આપણે પ્રભુને મહિમા આપીએ. તે માટે પ્રભુનું આ વચન આજે આપણને ખાસ રીતે ઉત્તેજન આપે છે. ફરીને એકવાર એ 20મું વાક્ય હું વાંચીશ. એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો, દેવની સાથે સમાધાન કરો. પાઉલ પ્રેરિતે ફિલોમનને પત્ર લખીને ઓનેસિમસની સાથે સમાધાન કરવાની વાત કરી. તે જ રીતે અન્ય ધર્મી લોકો ઈશ્વરની સાથે ઈશ્વરની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે, પ્રભુના ખરા બાળકો બને અને એ જીવંત ઈશ્વરની સાથે તેઓનું સમાધાન થાય. તે માટે પ્રભુએ આપણને ખાસ પ્રકારે જવાબદારી સોંપી છે. પ્રભુના લોક તરીકે, પ્રભુના બાળકો તરીકે, સેવકો તરીકે, અધિકારીઓ તરીકે, કાર્યકર્તાઓ તરીકે આપણે એવા પ્રકારની સેવા કરીએ કે જે સેવા દ્વારા અન્ય લોકો જેઓ હજી પ્રભુથી દૂર છે તેઓ પ્રભુની પાસે આવે અને પ્રભુ સાથેનું તેમનું સમાધાન થાય, પ્રભુના બાળકો તેઓ બને અને એમ તેઓનો પણ બચાવ થાય એવી એ પ્રભુ એ અપેક્ષા અને ઈચ્છા રાખે છે. અને તે માટે તેઓ આપણો ઉપયોગ કરવા માગે છે. માટે આપણે આપણા જીવનો સતત પ્રભુને સોંપતા રહીએ. રોજ સવારે પ્રથમ પ્રાર્થના દ્વારા શરૂઆત કરીએ અને રાત્રે સૂતા પહેલાં પ્રાર્થના દ્વારા આપણા જીવનો પ્રભુને સમર્પિત કરીએ. અને દિવસના એ તમામ સમયો દ્વારા, આપણા જીવનો દ્વારા, વલણ દ્વારા અને પ્રભુને મહિમા મળે અને અન્ય લોકોને ખ્રિસ્તની સાચી ઓળખ પ્રાપ્ત થાય એવું પ્રભુ ઈચ્છે છે. અને ફરીને એકવાર ખાસ વાત એ કરવા માગું છું કે આપણે જે જગ્યાએ છીએ ત્યાં આપણે આપણી ઈચ્છાથી ગયા નથી. પ્રભુ તમને ત્યાં લઈ ગયા છે. ત્યારે તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં પણ તમારા જીવનો દ્વારા સુવાર્તા પ્રગટ થાય અને એ કરવાનું કામ આપણે સતત કરતા રહીએ. અને એમ કરીને પ્રભુની જે મહાન ઈચ્છા અને યોજના આપણા માટે છે તે આપણે કરીએ અને અન્ય લોકોને માટે છે તે પણ પરિપૂર્ણ થાય. તે માટે પ્રભુ આપણ સર્વને કૃપા પૂરી પાડે. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના દિવસને માટે અને આ સમયને માટે. CNI ગુજરાત ડાયોસિસની જે ખાસ પ્રકારની સ્ટુડિયો દ્વારા સેવાઓ થઈ રહી છે એ સેવાઓને માટે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ જે બાઇબલ અભ્યાસ રોજ કરવામાં આવે અને એમાં આજે પ્રભુ તમે તમારા વચનો અમારી આગળ ખુલ્લા કર્યા છે તેના માટે અમે તમારા આભારી છે. પાઉલ પ્રેરિત ફિલોમનને લખે છે અને ઓનેસિમસને ફરી સ્વીકારવાની તેને વિનંતી કરે છે અને એ બંને વચ્ચેનું સમાધાન તે કરાવે છે. અને પ્રભુ અન્ય લોકો પણ પ્રભુ તમારાથી દૂર થઈ ગયા છે, હજી તમારી ઓળખ પ્રાપ્ત કરી નથી, તેઓનું તમારી સાથેનું સમાધાન થાય. તે માટે પ્રભુ તમે તમારા લોકોને અમારો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખજો. અને તે માટે અમે રોજ રોજ અમારું અર્પણ તમને કરતા રહીએ. માટે પણ પ્રભુ તમે અમારી સહાય કરજો એવી પ્રાર્થના કરતાં અમે તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે. દિવસના બાકીના સમયમાં તમારી ભલાઈ, દયા અને કૃપા અમારા પર જારી રાખજો. અમારા જીવનો દ્વારા તમને મહિમા મળે એવું તમે થવા દેજો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા, અમારા તારણહાર પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં તમે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરજો. આમેન.
पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान,